애리조나 사막 위에 세워진 한 도시. 미국 각지에서 모여든 시니어들이 살던 곳을 떠나 새로운 삶을 펼쳐가는 곳입니다. I moved here from Florida. It's incredible the opportunities you have available. I lived in Iowa. I was a school counselor, and I retired in 2020 and came here. I'm from Chicago, Illinois. I didn't want to retire and spend my time sitting at home watching TV. I will live here until my last breath. 오늘도 입주 희망자들이 안내원을 따라 시설을 둘러보고 있습니다. Every center has clubs. They're all different. 시니어를 위한 모든 시설이 갖춰져 있고 원하는 모든 것을 할 수 있는 곳. 곧 세 번째 20살을 맞이할 이 50대 부부도 여기서 새 삶을 시작하기로 결심했습니다. I love to golf. Annie, my wife, loves to do all kinds of craft things like jewelry, and so there's a lot of opportunity for that here as well. 세 번째 20살. 여러분은 어디서 어떻게 살고 싶으신가요? 너는 누군가의 dreams come true. 지금의 dreams come 가수 지망생들을 키워내는 한 기획사의 연습실. 그런데 연습생들의 면면이 예사롭지 않습니다. 너는 누군가의 dreams come true. 잘하셨어요. 스스로 좋아지고 있는데? 딸뻘인 보컬 디렉터의 지적을 받으며 열심히 아이돌 노래를 부르는 시니어들. 이들은 다음 달 데뷔 예정인 시니어 아이돌 그룹입니다. 일선에서 물러나 여유로운 시간을 보내도 될 나이. 이들은 왜 뒤늦게 가수로 데뷔하려는 걸까요? 이제 아이들이 컸어요. 다 이제 뭐 대학생이 됐으니까. 그래서 그래 지금은 내가 하고 싶은 일을 하고 싶다. 해보고 싶다. 저는 저 자신을 아름답게 이렇게 키워나가고 싶어요. 그래서 한 80살 되면 지금부터 10년 후인데 꽃이 만발하듯이 나는 나를 꽃처럼 만개시키겠다. 저는 훨씬 어린데도 번아웃 오면 정말 은퇴하고 누워만 있고 싶거든요. 근데 그런 부분에서 굉장히 존경하고 멋있다고 생각을 하고 트롯도 아니고 늦은 나이에 아이돌 그룹이라니. 저희가 기본적으로 생각하는 건 도전이에요. 그러니까 나이가 들어서 포기하지 않는 것. 내가 나이가 들었기 때문에 이걸 할 수 없겠다라는 생각을 벗어나는 것. 나도 할 수 있다라는 것. 누군가는 노래가 꿈이었고 누군가는 새로운 삶을 위해 시작했습니다. 나이만큼 삶의 경험도 많지만 새로운 도전은 두렵고도 가슴 설레는 일입니다. 가족들이 나를 응원해 줄까? 근데 다행히 제가 이런 얘기를 꺼냈을 때 그래 그러면 일단은 열심히 한번 해봐 라는 얘기를 들어서 네 근데 이제 그게 조금은 힘이 됐고요. 내가 즐길 수 있으면 즐길 때까지, 그리고 일단은 무엇보다 건강해야 되니까 건강할 때까지 해보고 싶어요. 젊은이들 못지않은 활력과 꿈이 있기에 젊게 사는 게 너무도 당연하다는 요즘 시니어들. 먹는 것, 입는 것, 그리고 사는 곳까지 이들이 원하는 삶은 어떤 모습일까요? 은퇴 후의 생활에서 가장 필요하다고 생각하는 것은 꼬박꼬박 들어오는 돈, 그 다음에 그 많은 시간을 어떻게 잘 쓸 수 있을까? 집과 연관해서 뷰나 공원, 산책과 같은 그림과 관련된 얘기들이 있어요. 그러니까 살고 싶은 집에 조금 더 가까운 이야기를 하시는구나. 미국 사람들이 은퇴 후 가장 살고 싶어 한다는 선시티.
1960년대 민간업체가 개발한 이 도시는 분당 신도시 2배 크기에 2만 7천 가구, 무려 4만여 명의 시니어들이 살고 있습니다. 선시티를 시작으로 선시티 웨스트, 선시티 그랜드 등 시니어 도시가 4군데나 있습니다. There's any club you can think of. My father does cutting rocks and then making jewelry out of it. My mother does ceramics. My wife loves to dance. So anything you can come up with, we have it here. So how many of your family lives here? Oh, mother, father, mother-in-law, uncle, aunt, my brother, and my mother's cousins. Oh, there's 2, 4, 6, 7, 8, 15. So if something happens, I don't have to worry about having a way to get to an emergency center. I can call a community resource and get a free ride to get to the hospital. I can dial 911 and emergency assistance is at my community home within 3 to 5 minutes. 병원과 응급센터 같은 의료 시스템이 잘 갖춰져 있고 134만 평의 골프장을 비롯해 각종 스포츠 센터가 들어서 있습니다. 특히 130개에 달하는 동호회가 있어 원하면 누구나 가입할 수 있습니다. So they pay an annual due to live here. Currently it's about $540 a year. And all of that money, generates about $12 million. And that is really covering the 4 recreation centers, 7 swimming pools, 7 golf courses, and all of the clubs and activities that go on here, the recreational use that goes on here. 1년 전 강아지들을 데리고 이곳에 왔다는 안젤라 씨. In our living room, we sit here in the evening and watch television and enjoy the great view outside. 이 집에서 그녀가 가장 좋아하는 공간은 바로 이 테라스라고 합니다. And so here's our seating area for, nighttime, daytime. We read books and just enjoy the nice sun area. Our golf course, this is the 16th hole of Deer Valley Golf Course. 테라스 밖으로 73개 골프장이 넓게 펼쳐져 있습니다. Weather like this is beautiful. It's beautiful to sit outside and enjoy the nice day. We can hear the pickleball courts. We see the golfers come across. 이곳에서 마지막까지 함께할 친구도 만났다는 안젤라 씨. 새로운 삶의 보금자리도 찾고 평생 함께할 동반자도 만난 두 사람은 행복해 보였습니다. Life before was good, life after is awesome. 이곳의 입주자들은 대개 미국의 중산층 시니어들. 우리 돈으로 평균 3억 원대의 주택을 구입할 수 있는데 대도시에서 살던 집을 정리하고 남은 돈과 연금만으로 생활이 충분히 가능합니다. 여기서 18년째 살고 있다는 한국인 부부를 만났습니다. LA에서 살았다는 두 사람은 은퇴 후 생활비 부담이 커서 이곳으로 왔다고 합니다. LA 같은 데는 이 재산이 굉장히 비싸요. 집이 굉장히 비싸기 때문에 거기서 산다는 게 너무 힘들고 또 복잡하고 그러니까 이렇게 여기 말하자면 시골 같거든요. 이민 2세대로 미국에서 오래 살았지만 낯선 이곳 생활이 쉽지만은 않았습니다. 한국 커뮤니티가 거의 없다시피 하기 때문에 한국 음식 우리가 이제 많이 미스하고 또 한국 사람이 적으니까 이 친구들도 많이 사귈 수가 없는 그런 환경이기 때문에 그런 점에서 상당히 좀 불편했죠. 하지만 한 살 한 살 나이가 들수록 응급 의료 시스템이 잘 갖추어진 이곳에서 안심하고 살 수 있다고 했습니다. 이 조그만 3만 명 미만 되는 동네에 소방서가 3개 있으니까 그 소방서에서 무슨 일만 생기면 앰뷸런스가 온다고요.
멀리 사는 자녀들은 곁으로 오라고 성화지만 이젠 이곳을 떠나고 싶지 않습니다. 근데 여기는 뭐 일주일에 4시간만 나와서 좀 청소하고 나 저 목욕 좀 시켜달라. 얼마든지 가능하죠. 그런 것이 이제 딸 집 옆으로 가면 없죠. 그런 점에서 저희가 여기를 좋아하는 거예요. 미국에는 55세가 넘으면 입주가 가능한 중산층 시니어 전용 시설이 3만 개가 넘습니다. 그렇다면 초고령 사회를 목전에 둔 우리나라는 어떨까요? 양로원이나 노인복지주택 같은 고령자 주거시설이 있지만 인구 대비 0.2% 수준으로 그나마도 취약계층을 위한 것입니다. 고급 실버타운이 있긴 하지만 중산층은 엄두를 내기 어렵습니다. 우리 중산층 시니어들, 노후 준비는 얼마나 돼 있을까요? 615만 명에 달하는 2차 베이비 부머 세대, 재정 상태를 분석해보니 평균 자산이 7억 5천만 원으로 대부분 부동산에 편중돼 있었고 은퇴 자금을 준비 못했다는 사람도 절반이나 됐습니다. 2차 베이비붐 세대의 경우에는 아무래도 부동산이 그 전체 자산의 주를 이루기 때문에 은퇴 후에 실제로 지출할 수 있는 금융자산, 돈이 잘 준비되어 있지 않은 상황입니다. 본업인 한의사 대신 실버타운을 소개하는 유튜버로 알려진 문성택 씨. 자신과 같은 중산층 시니어들이 살 곳이 부족하다고 하소연합니다. 미국 같은 경우에는 시니어타운이 3만 곳 이상, 일본 같은 경우도 2만 3천 곳 이상입니다. 근데 우리나라는 통틀어봐야 100여 곳도 안 되는 곳으로 제가 알고 있고요. 우리나라 60세 이상 인구가 1,350만 명인데 실제로 우리나라 시니어타운에서 들어가서 노후를 보낼 수 있는 분들은 10,000명이 안 됩니다. 60세가 되면 아내와 함께 2년씩 돌아가며 여러 지역의 시니어타운에서 살아보고 싶다는 문 씨. 시니어타운에 들어가셔서 식사도 대접받으면서 건강관리, 운동관리, 취미 여가활동 이렇게 하다 보면은 실제로 10년, 15년은 더 젊게 사실 수 있거든요. 저는 요양원, 요양병원 안 가고 건강하게 여생을 보낼 수 있는 최선의 방법은 시니어타운에 일찍 들어가셔서 몸관리를 하는 것이다. 전북 고창의 한 시니어 마을. 아파트부터 타운하우스, 장기 임대주택까지 다양한 주거시설은 물론 의료시설과 갖가지 편의시설도 갖추고 있습니다. 하나의 마을이라고 생각하시면 됩니다. 그 마을 안에는 실버타운도 들어가 있고 젊은 사람들이라던가 다양한 연령층들이 거주할 수 있는 일반 빌라도 있고요. 관광지구가 형성되어 있기 때문에 온천, 펜션, 그다음에 각종 상가 뭐 그런 것들도 다 되어 있고요. 현재 이곳엔 900여 세대, 2,000명 정도가 생활하고 있습니다. 경기도 용인에서 살다가 4년 전 옮겨왔다는 80대 윤종호 씨 부부. 이 나이에 굳이 서울 수도권에 머물 이유가 있느냐 그런 생각이 들더라고요. 그래서 일단 결단을 내고 용기를 내보자. 자녀분들 반대나 이런 건 없었어요? 우리 자녀들이 이제 결정할 때 같이 다 왔어요. 손주까지 다 왔어요. 그래서 한번 드라이브 겸해서 와서 두 분들 보고 이제 우리 자녀들이 더 좋아했어요. 동호회 활동도 하고 이웃과도 교류하며 여유로운 노후를 보내고 있습니다. 월 생활비는 120만 원 정도로 큰 부담은 없습니다. 사실 가장 그 관리비가 생활비 관리비가 저렴한 곳이 여기거든요. 그게 가장 이점이죠. 이게 떨어져 있기 때문에 가능하죠. 수도권에 있으면 여기서 그런 비용 가지고는 생활할 수가 없죠. 이런 장점들이 알려지다 보니 해외로 이민 갔던 사람들까지 여생을 보내려고 역이민을 오고 있습니다. 어디서 살고 오셨어요? 캘리포니아요. 지금 여기에 한 30% 가까이가 외국에서 온 분들이에요. 여기는 살아서 오는 천국이다. 네, 저는 그렇게 얘기하고 있어요. 50대 후반의 윤재식 씨는 지난해 아내와 함께 이곳으로 왔습니다.
안 떨어지게 잘 좀 해줘요. 예. 남보다 조금 일찍 은퇴 예행 연습을 하러 왔는데 여기서 일자리도 얻었습니다. 저는 사실은 여기 와서 조금 쉬다가 뭐 고창 군청의 그 구직 그 부서에 가서 제가 일을 할 수 있는 부분이 있는가 요청을 좀 하려고 그런 생각도 했었었는데 다행히 이쪽에서 이렇게 선택을 받아가지고 저는 여기서 좀 열심히 일을 하고 있습니다. 간호사 자격증을 딴 아내도 이 마을 병원에 취업이 되면서 지금 맞벌이 중입니다. 떠나올 땐 걱정도 많았지만 확실히 잘한 선택이라고 했습니다. 제가 여기에서 먹고 자고 일어나고 행동을 하던 모든 것들이 어떤 힐링이 되는 어떤 그런 부분이 되다 보니까 저는 여기에는 사는 부분에 대해서 만족을 하고 있습니다. 활력 넘치는 액티브 시니어들이 늘면서 거주지의 입지와 설계도 다양해져야 한다는 필요성이 제기되고 있습니다. 우리나라는 은퇴 이미지가 꼭 뒷구석에 가야 되는 이미지, 그다음에 건강을 돌봄을 받아야 되는 그런 이미지로 하니까 이 정책 설계가 그렇게밖에 좀 편협하게 됐던 거예요. 지금은 이거를 넓혀야 될 필요가 있다라는 것, 다양한 스펙트럼에 맞춰가지고 여러 주택들이 설계가 되어야 되지 않을까. 이런 현실에서 지난해 SH 서울주택도시공사가 내놓은 상생형 순환주택 사업 골드시티 프로젝트가 눈길을 끌고 있습니다. 서울이라는 곳은 이 대한민국의 젊은이와 직장인들만이 살맛 나는 도시가 아니라 세계 젊은이들이 와서 살아보고 싶은 도시가 돼버렸어요. 그러다 보니까 이 지방을 또는 골드시티를 서울화시키는 겁니다. 서울을 전국화시키는 거죠. 한마디로 자연 경관과 인프라가 잘 갖춰진 지방에 명품 주거지를 만들어 서울에 살던 시니어들을 옮겨 살게끔 유도하겠다는 계획인데요. 이들이 비워준 아파트를 청년이나 신혼부부 등에게 재공급하면 서울의 주택난도 해소하고 소멸 위기에 처한 지방도 살릴 수 있다는 겁니다. 서울에 중산층 이상의 그 사람들이 내려와서 소비도 많이 해주고, 서울은 계속 유입되는 젊은 청년들, 직장인들에게 제공할 그런 주거 공간, 그런 것들이 마련되고 추가로 불필요하게 자꾸 주택을 지을 필요도 없어지죠. 그래서 이 대한민국이 균형적으로 발전할 수 있는 좋은 해법이다. 특히 은퇴 자금이 부족한 중산층 시니어가 서울의 아파트를 자금화해 원하는 지방에서 여유 있는 삶을 누릴 수 있게 하겠다는 겁니다. 그래서 이분들이 이제 가게 되면은 일단 자신의 집들을 SH공사나 뭐 이렇게 저희한테 위탁할 수도 있지만 다른 곳에 뭔가 활용을 하겠다고 하면 그런 부분에서 어떤 그 주택연금 형태든 뭐 소득이 생길 것이고, 지방으로 이동하게 되면 저희들이 이제 일자리와 연계한 어떤 패키지를 준비를 하고 있어요. 이 순환주택 사업이 자리를 잡으면 국내를 넘어 해외 휴양지까지 선택지에 넣겠다는 보관입니다. 예를 들면 뭐 베트남이나 태국이나 이런 쪽에 저희가 골드시티를 만들어서 그 은퇴자들이 한 2년 단위로 거주한다고 하면 그것도 국내에 이렇게 순환하는 형태처럼 되지 않을까. SH와 손을 잡고 가장 먼저 이 사업에 뛰어든 곳은 강원도 삼척시. 삼척시는 고령 인구가 29%로 해마다 인구가 줄고 있는 대표적인 인구 감소 지역입니다. 첫째 기후가 삼척 기후가 겨울에 상당히 따뜻합니다. 그리고 그 다음에 학교가 있느냐, 학교에 공립대학이 있습니다. 그리고 난 병원이 있느냐, 병원은 우리 강원대학 종합병원하고 이분원 협약을 해서 지금 용역에 착수 중입니다. 그래서 그 조건을 보고 이 정도면 우리 은퇴자들 이쪽으로 충분히
갈 수 있겠구나 하고 그래서 협약을 맺게 됐습니다. 힐링 도시라는 컨셉으로 약 2,700세대의 대규모 주거단지를 건설하겠다는 계획을 갖고 있습니다. 거기에 들어오면은 인력 창출도 늘어나고 또 유동인구도 많아지면 경기적인 측면에서는 활성화가 된다고 저는 생각을 합니다. 단 관건이 그게 말로만 그치느냐 아니면 그게 어떤 계획에 의해서 시민들이 공감할 수 있는 어떤 계획이 진행이 효율적으로 되느냐 거기에 달려있다고 저는 생각합니다. 서울과 지방이 윈윈할 수 있는 상생형 순환도시. 이게 가능하려면 어떤 조건들이 필요할까요? 베이비 부머의 행복의 3요소라고 한다라면은 어느 정도의 일정한 소득이 있어야 된다라는 것. 그다음에 건강을 지킬 수 있는 공간이어야 한다라는 것. 친구와 함께 여가 생활을 한다든지 수다를 떨 수 있는 어떤 그런 상황이어야 된다는 것. 이 세 가지를 어떤 식으로 잘 믹스하느냐. 이게 이제 귀촌기농정책의 성패를 가르는 어떤 그런 거고요. 실제로 서울에 집을 갖고 있지만 우리의 지금 부동산 시장을 보면 그거를 팔고 지방에 갈 사람들은 솔직히 많지 않을 거라고 봅니다. 그래서 오히려 지금같이 주택연금 같은 형식으로 신탁을 한다든지 아니면 임대를 한다든지 한다면 그나마 좀 수요를 찾을 수 있지 않을까. 고령자들이 이제 가장 중요시하는 게 뭘까요? 좀 좋은 병원, 의료 서비스하고 힐링할 수 있는 요양시설 이런 거 아니겠습니까? 서울시와 지자체뿐만 아니고 좀 노하우가 있는 공신력이 있는 의료법인이 함께 참여하는 그런 사업 구조가 필요하겠죠. 혹은 이제 관광 레저 개발을 주로 하는 민간 기업이 함께 참여하는 사업 시행 구조를 짜줄 필요가 있겠어요. 내가 서울 집 정리하고 내려와서 사는 거잖아요. 근데 너무 행복하게 잘 살아. 그러면은 당연히 내려오겠죠. 매일 요트 타고 매일 뭐 바다 낚시하러 가고 매일 골프 치고 있고 매일 파크볼 한다. 서울에 있으면 할 일이 아무것도 없는데 돈도 많이 들어가. 서울에는 백화점 가면 문화센터 비싸. 근데 지방 가니까 가격도 너무 싼데 매일 재밌게 살더라. 그러면 내려가겠죠. 이해 당사자이기도 한 청년들의 생각은 어떨까요? 집 없는 서울살이가 고단하다는 젊은 직장인들을 만나봤습니다. 현실화되면은 가장 이상적인 맞아요. 상황일 것 같아요. 어르신분들은 다 모두는 아니겠지만 이렇게 내려가고 싶으신 데이터들이 많았거든요. 그래서 너무 시니어가 비켜준다 혹은 쫓겨난다 이런 이미지만 아니라면 저희 부모님도 포항에 계시지만 은퇴 후에 그냥 이 지역 저 지역 눌러 앉아서 한 2년씩 살아보고 싶다라고 이야기하시거든요. 비어있는 집을 서울에서 그런 시골살이 해보고 싶은 사람들이 살고 있거든요. 그렇게 순환해서 그냥 니즈에 맞는 사람이 살면서 오히려 집이 운영되는 게 더 좋지 않을까 싶어요. 우리보다 앞서 고령화와 지방 소멸을 경험한 일본은 이미 지자체가 나서 중산층을 위한 시니어 마을을 만들어가고 있습니다. 일본 홋카이도 에베츠시에 있는 작은 마을. 이곳은 2017년 에베츠시가 구상해서 만든 코코루쿠, 은퇴자 복지 마을입니다. 은퇴자 마을이라는 이름이 무색하게 가장 먼저 눈에 띈 것은 눈밭에서 뛰노는 아이들이었습니다. 고령자들을 위한 주거시설을 중심으로 온천과 각종 식당들, 그리고 보육원까지 한데 모여 있습니다. 손님 맞을 준비가 한창인 한 구내식당. ほとんど一般の方です。入居者の方はあんまり来られないですね。平日はご年配の方が多いです。そして土日祝日は家族連れの方が、多いです。 이 마을의 시설은 모두 개방돼 있어 입주자들과 지역 주민들이 함께 이용하고 있었습니다. 週1ぐらいかな。お湯がとってもいいんですよね。そしてサウナもついてて露天風呂もあって、で割と空いてるのでなんか
きます。 고령자 시설에 대해 지역 주민들의 거부감은 없었을까요? 最初だから行きづらいかなと思ったんですけど、一回来たらなんか全然そんなことなくて。 이곳은 이른바 생애 활약 마을로 불리는데요. 살던 지역을 떠나지 않고 젊은 사람들과 어울리며 평생 의료와 간병 서비스를 받으며 노후를 보낼 수 있게 만들었습니다. いろんな方が共にこう生きていくという共生の街ということで、一つの地域の中で障害の方もいらっしゃれば高齢の方も、あと小さいお子さんもいらっしゃると、そういうようなコンセプトの中で、あえて一つの地域の中にいろいろな方々が住めるような街の配置にしました。 이 마을의 명소라는 빵집. 한쪽 벽엔 장애가 있는 직원과 함께 일하는 가게라고 쓰여 있습니다. 障害があっても計算もできるし接客もできるんですよ。でほとんどの方がもう障害持ってる方で、私はちょっともう70なんですけどパートで働いて 노년부터 중장년, 청년, 아이들까지 자주 어울리다 보니 마을 분위기도 한층 좋아졌습니다. キッチンカーなんか来て、それで地域の人たちもちょっとここでちょっとそういうので、遊んだりしてます。入居者とこの町の住民の一緒に。そうですね。自分たちも成長するような気がしますよ。小さいことを話してると。で今各家族だから年寄りと同居してないでしょ。 인근 상가나 대학과도 연계해 지역 공동체의 한 축을 이루고 있습니다. 方と地域の方にいかにこう受け入れていただくか、地域の方といかにつながりを持てるかっていうところだと思います。でそのためにはやはりこちらの方からもこう出ていかなければいけないですし、地域に待ってるだけではなくて。 지방 소멸의 해법을 고민하던 에베츠 씨는 코코루쿠 마을에서 그 해답을 찾고 있습니다. 江別市の生涯活躍の街構想は、実はこの国が大都市圏から人をこう移住させようという発想の前に転出を抑制させて、江別市内の中で住み続けたいという要望に応えていこうというような発想を持って作っております。 요즘 가장 신경 쓰고 있는 건 시니어들을 위한 일자리입니다. 겨울은 춥고 여름은 더워서 하루 양식이 어려운 홋카이도에 온천수까지 끌어와 보거 양식장을 만든 이유입니다. 入居者の方と話雑談の中で、フグが見たこともないし食べたこともないっていう話から、よししたらフグをやろうかっていう話が起ったんです。散歩がてら寄ってくださるんで、大きくなったねとかよく言われますね。こんないいとこに住んで幸せだねとかってよく言うおばちゃん方は言ってますよね。 양식장이 잘 되면 이곳에 사는 시니어들도 일하며 소소한 돈벌이를 할 수 있게 됩니다. 今実際にその1000匹ぐらいいるんですけども、そこでこう今ですね水槽が5つあります。水槽が5つあるんですけども、その水槽がですね今結構いっぱいいっぱいな状態で、その水槽を増やして、フグの飼ってる数を増やせば、より職員の人が倍ぐらい必要になりますので、そういったら、利用者の方とかここに住む方も仕事として十分に活躍できる場ができるんじゃないかなというふうに思ってます。 셋 중 한 명이 시니어이고 청년 한 사람이 부양할 고령자가 2사람인 시대. 이전 세대와 달리 2차 베이비 부머들은 절반 정도가 여건만 갖춰지면 사는 곳을 옮길 수 있다고 했습니다. UAM으로 상징되는 교통혁명과 로봇이나 원격 의료의 보편화는 분명 순환 거주의 가능성을 높여주고 있습니다. 서울과 지방, 시니어와 청년 간의 상생을 위한 순환이 가능할까요? 우리는 그 답을 찾기 위한 출발선에 서 있습니다. 지금 이제 시니어 타운들 대부분이 일종의 섬처럼 어느 지역에 가도
그냥 섬처럼 유지되는 경우가 상당히 지금 많습니다. 그래서 그런 한계들, 시니어타운이 갖는 한계들을 조금 더 극복할 수 있도록 좀 시민들, 삼척 시민들하고 서울 시민들이 좀 교류하는 시스템들을 좀 더 고민해야 되지 않을까. 청년들은 더 빨리 좀 더 저렴하게 내 집 마련할 수 있는 환경이 조성이 되는 거고, 은퇴하신 분들은 그냥 지방에서 내가 좋은 환경에서 잘 사는 거 되는 거고, 내가 여기서 살면은 죽을 때까지 정말 후회 안 하고 재밌게 살 수 있고 돈 걱정 안 하고 살 수 있다. 이게 확실히 들 수 있을 그런 프로그램들을 만들어줘야 되는 거죠.